السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آئی لو محمد پروٹیسٹ مولانا صاحب کی چیتاونی ہم اب ہر مسلمان اپنے سینے پر، یہ کچھ اس طریقے سے اس کا ٹائٹل لکھا ہوا ہے۔ اور آج جس ویڈیو پر ہم ریئیکشن دینے والے ہیں وہ انڈیا ٹی وی سے لی گئی ہے، آپ اس کا لنک جا کر ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ دی ویڈیو۔ جب تک روح نکل نہیں جائے گی تب بھی کہیں گے، اور روح نکل جائے گی تو ہماری لاش بھی کہے گی آئی لو محمد۔ آج ممبئی کے ہانڈی مسجد میں آئی لو محمد کا کیمپین چلایا گیا۔ ہمارے ساتھ سعید نوری ہے، ساتھی میں اعجاز کشمیری، ان سے ہی بات کرتے ہیں۔ نوری صاحب، سب سے پہلے تو آپ بتائیے ذرا، مہاراشٹر کے ہر مسجد میں آج جو ہے آئی لو محمد، لگ بھگ ہر مسجد میں آئی لو محمد کی تقریر دی گئی ہے، کیمپین چلا رہا ہے، آخر کیا وجہ آپ کو لگا کہ آج اس کی ضرورت؟ دیکھیے، ہم کو تو مجبور کیا گیا کہ جو بینر لگا تھا کانپور میں، اس بینر کو ہٹایا گیا، اور جن لوگوں نے لگایا تھا ان پر مقدمہ درج ہوا۔ یہ ان کا ذاتی معاملہ نہیں تھا، یہ ہمارے ایمان سے، اسلام سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ تو مسلمان اب یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کرے گا، اپنے نبی کی توہین کسی بھی حسن کی برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کے سازشن یہ تمام چیزیں کی گئی، اریسٹ کا کاروائی کی گئی ان لڑکوں پر جنہوں نے یہ بورڈ لگایا؟ جو اس وقت ٹرینڈ چلا ہوا ہے اس سے بالکل اندازہ لگتا ہے، بلکہ یقین ہے کہ کسی کے بولنے پر یہ کاروائی مسلمانوں کی گئی، یہ اثر من الشمس ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کہا ایک ہیش ٹیگ بھی چلانے کی بات کہی ہے کہ 3 بجے سے جو ہے ہیش ٹیگ آئی لو محمد، یہ کیا اپیل اس بارے میں؟ اب ہم تمام وہ طریقے اختیار کریں گے جس سے مسلمانوں کے دلوں میں حضور کی محبت اور زیادہ بڑھے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت زیادہ سے زیادہ ہو، اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ مسلمان اپنے ہر بچے کا نام محمد رکھے۔ ماشاء اللہ۔ دوستو، ہر کسی کے دلوں میں یہ ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ آئی لو محمد، ہم اپنی سختی کا پردرشن کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو کون سمجھائے کہ ہم اپنی سختی کا پردرشن نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ جو ہے ہمارے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ ہر انسان اپنے بچے کا نام محمد ضرور رکھے۔ ماشاء اللہ۔ محبت کم ہونے والی نہیں ہے، مسلمان حضور کے نام پر اپنی جان قربان کر سکتا ہے اور توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ توہین برداشت نہیں کر سکتا، جیسے کہ انہوں نے کہا۔ اعجاز کشمیری صاحب، آپ مجھے ایک امپورٹنٹ چیز بتائیے، آپ نے کہا کہ اب اس کے آگے ہر ایک مسلمان جو اپنے سینے پر، اپنے سر پر، ہر طرف آئی لو محمد لکھ کر چلے گا، یہ کیوں؟ بالکل لکھے گا۔ اگر دیکھیے، ہم تو کسی کو چڑھا نہیں رہے تھے، ہم اپنے نبی سے محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ اب اگر کسی کو سے چڑ ہوتی ہے تو ایک بات نہیں 100 بار ہوئے، ہمیں کا دکھ ہوگا۔ ہمیں تو ہمارے دل میں بھی محمد سے محبت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ظاہر بھی کریں گے اور دکھائیں گے بھی، بتائیں گے بھی۔ بھائی، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، مجنو لیلا سے محبت کرتا تو اس کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، تو ہم تو نبی سے محبت کرتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم کسی سے لڑنے نہیں جا رہے، ہم کسی سے جھگڑا نہیں کریں گے، مگر ہم جو امن کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ اب اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو 100 بار ہوئے، اس کا دل دکھے، اپنا ماتھا پھوڑے، اپنے سر پیٹے، ہم کو اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ ہم اپنے نبی سے آئی لو محمد کہتے تھے، کہتے ہیں، کہتے رہیں گے۔ جب تک روح نکل نہیں جائے گی تب بھی کہیں گے، اور روح نکل جائے گی تو ہماری لاش بھی کہے گی آئی لو محمد۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ہمارے لیے تو یہ ہے نبی سے محبت۔ ہم اولاد سے، ماں باپ سے، بال بچوں سے، تاجداد سے سب سے محبت، سب سے زیادہ محبت، اپنی جان سے بھی محبت زیادہ کرتے ہیں تو نبی سے کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو نبی سے جان سے زیادہ محبت نہ کرے۔ اور یہ تھرما میٹر لگا کے جو ہندوستان میں کچھ لوگوں کا ذہن بن گیا ناپنے کا کہ مسلمان کتنا پکا ہے، کتنا نبی سے محبت کرتا ہے، یہ بیوقوفی کر رہے ہو۔ بولنا ہمارا بولنا ہے، تم پہاڑ سے سر مار رہے ہو، ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ ہمارا تو فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان اور نبی کے قریب ہوتے جا رہا ہے۔ تمہارا سر پھٹ جائے گا، تم برباد ہو جاؤ۔ تو بلا
शर्त बिला किसी ताखीर के हुकूमत इन बच्चों को रिहा करे, इन पे से केस खत्म करे। ये हमारी अपील है, डिमांड है। हम कोई रास्ते पे धरना नहीं कर रहे, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, किसी को तकलीफ पहुंचती है तो पहुंचा करे, हमें उसकी कोई फिक्र नहीं। इसी बहाने तमाम इस देश के जितने भी मुसलमान हैं उन सभी को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं आई लव मोहम्मद बैनर के। जी नहीं, मुसलमान नामे मोहम्मद पे एकजुट है, कोशिश नहीं कर रहे हैं। नामे मोहम्मद पर मुसलमान एक जगह खड़ा है, वो मुसलमान जो नहीं हो सकता जो नामे मोहम्मद पर खड़ा ना हो। हम तो अपना एहतिजाज दर्ज करा रहे हैं, बिखरा हुआ नहीं है मुसलमान। नामे मोहम्मद पर, ज़ाते मोहम्मद पर मुसलमान कभी बिखर ही नहीं सकता, एक जगह जमा हो जाएगा। मामला ताजा सामने आया तो अब शुरुआत में दौर में ये कहा गया पुलिस की तरफ से वहां पर कि ये पहली बार देखा जा रहा है आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया गया, इसके पीछे कोई ऐसा पहले का ट्रेंड नहीं। अरे भाई, इसमें कौन सा गैर कानूनी काम किया गया? यहाँ तो रास्ते जाम हो जाते हैं, बसें तोड़ दी जाती है, 50-50 दिन, एक महीना रोड बंद रहते हैं, पता नहीं कितने अनलीगल काम होते हैं। तब यहाँ तो कोई गैर कानूनी काम था ही नहीं। भाई आई लव मोहम्मद, कल को मैं अगर अपने माँ का, कोई अपने बाप का नाम लिख के खड़ा हो आई लव फादर, तो क्या गैर कानूनी है? हाँ, अगर नेताजी का नाम लिख देते, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख देते तो चल जाता। अरे भाई, हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं तो क्या फर्क है? बस खत्म बात हो गई। आखिरी सवाल मेरा, जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, ये बात हक है कि मुसलमान को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। और ये जैसे कि रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि हम आई लव मोहम्मद सारे मुसलमानों को एकजुट कराने के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि मुसलमान जब तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची व पक्की मोहब्बत ना करे। आप देखते होंगे जैसे कि नरेंद्र मोदी की रैली निकल रही है तो कितने सारे पोस्टर लगाए जाते हैं, उन पर कोई एफआईआर नहीं। योगी आदित्यनाथ कहीं भी आ रहे हैं, कितने सारे पोस्टर लगाए जाते हैं, कोई एफआईआर नहीं। और कोई भी अंधभक्त किसी भी मुसलमान की छत पर हरा झंडा देख लेता है तो वो उसे जाहिलों की तरह उसे तोड़ने के लिए, उसे मरोड़ने के लिए चढ़ जाता है। अल्लाह अकबर, उस पर भी कोई एफआईआर नहीं। अरे जो इंसान देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं उनके बारे में तो कोई एफआईआर नहीं हो रही है। पुलिस भी एक तरफा चल रही है और जाहिर है किसी के दबाव में जानबूझ के मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। दर्ज किया गया यूपी में आई लव मोहम्मद का बोर्ड लिखे होते, आपको क्या कहना है? मैं तो यही कहूँगा, बस ये साजिश है और उसके अलावा कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये हुकूमत चाहती ही नहीं है कि मुसलमान पर अमन और पुरसुकून सा है। बस मेरा तो यही कहना है हुकूमत से और तमाम लोगों से कि आप लोग होश में आए और हम खुद भी जिए और हमें भी जीने दें। बस क्या अपील करें? बस वही जो बोले ना उन्होंने, बस वही के हुकूमत ही नहीं चाह रही है वो काम। हम तो यही चाहेंगे कि अमन चाहते हैं, तो अमन तो नया रोज नए पैदा कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग कुछ है नहीं। आज पब्लिक परेशान है, रोजी रोटी से परेशान है, हर चीज से परेशान है। तो तुम वो चीज पे ध्यान दो, ये चीज पे ध्यान दे के कोई आई लव मोहम्मद बोलने में क्या किसी को कुछ फर्क पड़ने वाला है? सामने सवाब होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो, कलमा पढ़ो तो सवाब मिलने वाला है। तो फिर ये नया काम करने का, ये तो मेन बात वही है। इसीलिए कि हुकूमत से भी हम यही चाहते हैं कि अमन चाहते हैं कि भाई हुकूमत भी उसके ऊपर वो काम करे कि वो सोचे, दूसरा कुछ नहीं सोचे। देखिए, जो हम अपने रसूल से मोहब्बत करते हैं वो हमारा हक है। आप जिससे मोहब्बत करते हैं आप उनसे मोहब्बत करिए। हम हमारे रसूल से मोहब्बत करते हैं तो हमारा हक है। आप क्या हमारी मोहब्बत को रोकेंगे? मोहब्बत हर एक इंसान का हक है। दोस्तों, आखिर में हाफिज साहब ने बहुत बेहतरीन बात की। मोहब्बत हमारा हक है, मोहब्बत को कोई नहीं रोक सकता। मोहब्बत दिलों से होती है और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सारे नबियों से मोहब्बत की। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी पूरी मखलूक से मोहब्बत करता है। वो हर इंसान किसी न किसी से मोहब्बत करता है। अरे ये कोई रोक नहीं सकता है मोहब्बत को। और ये जो है मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान एक साथ खड़े हैं। और कमेंट सेक्शन में भर दीजिए आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। ऐसी ही अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, सवाब आपको भी मिलेगा और मुझे भी।